राजनीति महाभारत जुगरु चली आछि। राजनीति केबे केही जन्मठु शिखि न थाए। राजनीति करिवार किछि बयस नाही। रेवेन्शा महाविद्यालय ओडिशार पुरातन महाविद्यालय। एठी जे छात्र मानकर केवल शिक्षार विकास नुहे, राजनीतिर मध्य विकास हुए। एही रेवेन्शा महाविद्यालय केते जे राजनेता जन्म करिछि ताहा अकलनीय। रेवेन्शा महाविद्यालयर शिक्षा सते जेमती पिलांक भितरे गोटे राजनीतिज्ञ प्रतिष्ठा कराई दिए। एही कहानी भी सेमिति नियारा। सेतेबेळेको प्राय ओडिशा रे राजनीति रे मूलदुआ पड़ी सारिथिला, किंतु महाविद्यालय रे छात्र राजनीति एते सक्रिय नथिला। एही समय थिला 1971 मसीहार कथा। सेतबे छात्र भिन्न प्रकार था, एमती किसी ये नथला, भिन्न प्रकार थिला। विभिन्न छात्र संगठन माध्यम निर्वाचन लड़ुले। आ से लड़ईटा विशेष भाव में बहु समय आदर्शगत चिंताधारा नहीं लड़ईटा हुए। किए कहता मु एस एफ आई सी सीपीएम नीति आदर्श से अनुप्राणित एस एफ आई वाला। 1971 मसीहा से दिन गोटे कोठरी रे पिलामानंकर लागी रहिथिला चलचंचल। पिलामानंक भितरे योजना हेउथिला एथर महाविद्यालय निर्वाचन रे किए हब प्रेसिडेंट। अरुण भाई जिंदाबाद, अरुण भाई जिंदाबाद। सेतेबेले कांग्रेस रे जो छात्र संगठन थिला ताकू स्टूडेंट्स यूनियन कहा जाउथिला। तत्कालीन मुख्यमंत्री नंदिनी शतपथी तत्वावधान रे 1971 मसीह गढ़ा जाइतिला ओडिशार प्रथम छात्र संगठन, जार नाम थिला नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया, जार सेक्रेटरी हेले क्षितिज सामंतराय एवं प्रेसिडेंट हेले अरुण पट्टनायक। सेतबेले निर्वाचन आमर बहुत कम खर्च होता। आमे आपण प्रजातंत्र खबर कागज जानी, प्रजातंत्र खबर कागज जो मैंने प्रेस वर्कर से आम को सब समर्थन करते। आमे तांको पाखु जाइकरी मागिकी तांको प्रेस काली घिनी आसु। प्रेस काली रे टिके किरोसिनी मिले विभिन्न कांथरे विभिन्न जगह सुंदर भाव में अरुण को भोट दियो ये करी लेख। कांथ असना करूनु बड़ सुंदर आम आर्टिस्टिक पिला माने सब आर्टिस्ट पिला थिले। माने मरीगला जड़े बेमकेश महांती जे कि ललित कला एकाडेमी सेक्रेटरी थिले, से स्टूडेंट फेडरेशन थिले। से गोल गोल अक्षरे आउ जड़े अच्छा तापस मुखार्जी केड़े सुंदर भाग से लिखुले। से लेखा होता तापर कौन ना खबर कागज सब मागी जाची आ घर ता घर खबर कागज आणबू ताधरे ताकू मध्य ये दांत काटी चोबई ताकू गली ताधरे ना लेखा लेखा होता। तेणु कम खर्च रे केम निर्वाचन करा जाई परिबो सेटा खाली नुहे ये जो चांचेरा चांचेरा बाउंस चांचरा ताकू लगे पिला माने एमती धरिकी ता भितर चल चल के अरुण को भोट दो, अरुण को भोट दो, अरुण। तेणु यहीटा थिला कि आमर प्रतिपक्ष माने अन्न माने से माने केते पैसा खर्च करते पोस्टर फोटो फोटो दे ना आम बिना ये गुड़ा चाकचक्य नाला कारण पिलांकर से आदर्श है कहीं ना पिला माने बोलते अरे ये हूँ जहाँकि यार कम खर्च अच्छी ये निश्चित भाव में अच्छी ये मैंने बड़ बड़िया पिला या किए पैसा पतर देती कौन है धारणाटा से तुला। तेणु अरुण माने सी जो जहाँ कहले नहीं से जो मूलदुआ पड़ी से मूलदुआ ही अरुण विकास साहाय्यकारी है। से स्टूडेंट यूनियन थिला बेले सभ्य से रेवेन्सार स्टूडेंट यूनियन वाई चौहान आसते वाई चौहान आसिक गोटे डिक्लारेसन होता से सी छात्र कांग्रेस बोली गढ़ाला। कांग्रेस विभिन्न विंग्स अच्छी जमी मेन कांग्रेस ता सहित महिला कांग्रेस, स्टूडेंट कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, माइनॉरिटी कांग्रेस गोटे माइनॉरिटी सेल
ST SC सेल एभଳି ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଛି। ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଅରୁଣ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସେ ଭାରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୃଢ଼ ମନା ଥିଲା, ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲା ତା କରିବା ପାଇଁକି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଥିଲା ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। କିଏ କ'ଣ କହିଲା ମୁଁ ଟିକେ କନସିୟସ୍ ଥିଲି, କାଳେ କିଏ ଲୋକେ କ'ଣ କହିବେ, କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ ଅରୁଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ ଥିଲା। ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛି ମାନେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରୁଥିଲା ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାହସୀ ଥିଲା, ସାହସୀ ନୁହେଁ ଦୁଃସାହସୀ ଥିଲା ଏବଂ ସାମ୍ନା କରୁଥିଲା ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ କୌଣସି ଭାବରେ ଯଦି କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କଲେଜ ଭିତରେ ଦେଖା ଦେଉଥିଲା, ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖା ଦେଉଥିଲା, ତାହେଲେ ତାକୁ ସେ ଏକଦମ ସାମ୍ନା କରୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଛାତ୍ର ନେତା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଅଖିଳ ଭାରତ ଛାତ୍ର ସଂଘ ବା ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଫେଡେରେସନର ନେତା ଭାବେ। ମୋର ମନେ ପଡ଼େ ଯେତେବେଳେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜର ଛାତ୍ର ନେତା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରୁଥାନ୍ତି, କେତେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସଭା ଆଲୋଚନା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବା, ସର୍ବୋପରି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର ପତ୍ର ମୋର ଆଜି ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି ସେ ପ୍ରଚାର ପତ୍ର ଶେଷରେ ଏକ କବିତା ଦେଇଥିଲି। ସେ ବିପ୍ଳବୀ କବି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର କବିତା ଆଜି ପରେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ସେ କବିତାଟି ହେଲା, ମୃତ୍ୟୁର ଜଳେ ପହଁରି ପହଁରି ତୋଳେ ଯେ ତୋ ଲାଗି ରକ୍ତ କଇଁ, କୃଷ୍ଣ ନାଗର ଦଂଶନେ ସେ କି ପଡ଼ିବ ନଈରେ ପଡ଼ିବ ନଈ। ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ବିରୋଧୀ ଛାତ୍ର ନେତା ଥିଲେ ୟାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ଅପପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, ସେହି ଅପପ୍ରଚାରକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବାକୁ ଆମେ ଲେଖିଥିଲୁ ସେ କବିତାଟି ଯେ ତମେ ଯେତେ ଯାହା କର ସେଥିରେ ମୁଁ କେବେ ନଈ ପଡ଼ିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବି, ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଦାବି ପାଇଁ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି, ସେଥିପାଇଁ କାମ କରିବି, ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବି, ବିଭିନ୍ନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଝାସ ଦେବି, ଦରକାର ହେଲେ ଆମର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଆମର ଯେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ସରକାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଛାତ୍ର ରାଜନୀତିର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥିଲେ ଏହି ଅଦ୍ୱିତୀୟ ନେତା ଅରୁଣ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସେତିକିବେଳେ ସେ ବାମପନ୍ଥୀ ବିଚାରରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ, ସାମ୍ୟବାଦୀ ବିଚାର, ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାନବବାଦୀ, ମଣିଷପଣିଆ। ମୁଁ ଦେଖିଛି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଯାହାର ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ପରୀକ୍ଷା ଫିସ୍ ଦେଲାବେଳେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଭାବ ଥାଏ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଏହିପରିକା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲା ଅରୁଣ ପଟ୍ଟନାୟକର। ମୁଁ ବାଣୀବିହାରର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଥାଏ, ସେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥାଏ, ସେକ୍ରେଟାରୀ ନୁହେଁ, ସେକ୍ରେଟାରୀ ଆଗରୁ ଥିଲା, ତାପରେ ସେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଦିନେ ମୋତେ ପ୍ରପୋଜ କଲା ଯେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଛାତ୍ର ୟୁନିୟନର ତ ଏତେ ପଇସା ନାହିଁ, ତେଣୁ ତମର ମୋର ମିଶିକିରି ଯେହେତୁ ବାଣୀବିହାରଟା ଏୟାରପୋର୍ଟଟା ପାଖରେ ଅଛି, ଗୋଟେ ଗେଷ୍ଟ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା, ଆମେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଆଗକୁ ନେବାନି। ତାଙ୍କର ମୋର ମିଳିତ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେ ବୌଦ୍ଧିକ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ମୋତେ ଖାଲି ଏତିକି କହିଥିଲା, ଆମେ ଗୁଡ଼ିଏ ପୃଥିବୀର ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶାର ନୁହେଁ, ଭାରତବର୍ଷର ଯେଉଁମାନେ ତୁଙ୍ଗ ନେତା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଦେଶରେ ବା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଣି ଗୋଟେ ସିମ୍ପୋସିୟମ୍ କରିବା। ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଏଠି ସବୁ ସ୍ନାତକ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ବାଣୀବିହାର, ଆଉ ରେଭେନ୍ସାର ସବୁ ବିଦ୍ୱାନ ପିଲାମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଚାରି କୋଣରୁ ଆସି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିବ, ଏ ଯେଉଁ ପୂର୍ବପନ୍ଥୀ, ଦକ୍ଷିଣପନ୍ଥୀ, ବାମପନ୍ଥୀ, କେନ୍ଦ୍ରପନ୍ଥୀ, ସେଥିରୁ ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳିବ? ଛାତ୍ରମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁଟା ତତ୍କାଳୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଠିକ୍। ଭୀଷଣ ପରିଶ୍ରମୀ ଥିଲେ ଏବଂ ବହୁ ଉତ୍ସାହୀ ଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ସବୁ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସହଜ ସାଧ୍ୟ ଥିଲା। ଆଉ ଜିତିବା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଥିଲା ବ୍ରତ, ମାନେ ମୁଁ ହାରିଲେ ବି ପୁଣି ଜିତିବି, ଏଇଟା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନର ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସେତେବେଳେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଏପରି ଏକ ସୁପୁତ୍ରକୁ ତା ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲା, ଯାହା ଓଡ଼ିଶା ମାଟିକୁ ଶୁଣେଇଥିଲା ନୂଆ ସମ୍ବାଦ। ସେଦିନର ଅରୁଣ ଆଭାସ ଦେଇଥିଲା ଅନେକ ସମ୍ଭାବନାକୁ।
ଅରୁଣଙ୍କ ବାପା ଥିଲେ ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍। ଅରୁଣଙ୍କର ବାଲ୍ୟକାଳ କଟିଥିଲା କଟକର ଝାଞ୍ଜୁରୀ ମଙ୍ଗଳା ଘରେ। ଆମେ ବାପା ମାଙ୍କର 7 ଜଣ ପୁଅ ଝିଅ। ତା ଭିତରେ ମୁଁ 1 ନମ୍ବର ସନ୍ତାନ ଏବଂ ଅରୁଣ ହେଉଛି 4ର୍ଥ ନମ୍ବର ସନ୍ତାନ। ପିଲାଦିନୁ ତା ଭିତରେ ଲିଡରସିପ୍ କ୍ୱାଲିଟି ବା ନେତା ହେବାର ଯେଉଁ ଗୁଣ ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ଆମେ 2 ଜଣ ଯାକ ରେଭେନ୍ସା ଏବଂ ବାଣୀବିହାରରେ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଆଜି ଲୋକମାନେ ଛାତ୍ରମାନେ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ମାନେ କେମିତି ଭାବରେ କେଉଁଠି ଛାତ୍ର ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଦଳଭୁକ୍ତ ଆମେ ଯେ 2 ଜଣ ଯାକ ଯେ ଦଳର ବିଚାର ଭିତରେ ନଥିଲୁ ତା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଥିଲୁ ଯେ ଆମେ ଏଜୁକେସନ୍ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଟାକୁ ଆମେ ରାଜନୈତିକରଣ କରିବୁ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେ ସମୟରେ ସବୁ ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କୁ ଭାରତ ସର୍ବଭାରତୀୟ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଆମେ 2 ଜଣ ଡାକିକିରି ଏକ ସମୟରେ ରେଭେନ୍ସାରେ ଏବଂ ବାଣୀବିହାରରେ ଆମେ କରିଥିଲୁ ସେମିନାର କରିଥିଲୁ ୱିଦ୍ ଡେମୋକ୍ରେସି ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଭାରତବର୍ଷର ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଗତି କୁଆଡ଼େ। ଇଏ ହେଉଛି 1972-73ର କାହାଣୀ। ସେ ଯେତେବେଳେ କି ଆମେ ଜାଣିପାରୁଥିଲୁ ଯେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲିକିରି ଆମେ 2 ଜଣ ଯାକ କରିଥିଲୁ ଓ ଅନେକ ନେତା ଭାରତବର୍ଷରୁ ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ କରିଥିଲୁ ସବୁ ଦଳର। ସେଥିରେ ଜନସଂଘର ଆସିଥିଲେ, CPIMର ଆସିଥିଲେ, CPIର ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ତାରକେଶ୍ୱର ସିହ୍ନା ସଂଗଠନ କଂଗ୍ରେସରେ ଆସିଥିଲେ, ମଧୁ ରଣବତେ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିରେ ଆସିଥିଲେ। ଏସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କର ନେତା ଏବଂ କୃଷ୍ଣକାନ୍ତ ଆସିଥିଲେ କଂଗ୍ରେସରୁ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ଆମେ 2 ଜଣ ଯାକ କରୁଥିଲୁ। ଏଣୁ ଆମର ବିଚାରଧାରାରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଥିଲା, ଏକାଠି ଥିଲୁ। ଆମର ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବି ଘଟୁଥିଲା, ଆମ ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବି ଘଟୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁତା ବି ରହିଥିଲା। ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଥିଲା ଅରୁଣ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ରେଭେନ୍ସାର ସକ୍ରିୟ ରାଜନୀତିରେ 2 ଥର ସହଭାଗୀ ହେବାର। ଥରେ 1970-71 ମସିହାରେ ସେ ଥିଲେ ରେଭେନ୍ସା ଛାତ୍ର ୟୁନିୟନର ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ମୁଁ ସହ ସମ୍ପାଦକ ହୋଇଥିଲି। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ 1972-73 ମସିହାରେ ସେ ବିପୁଳ ଭୋଟରେ ସଭାପତି ପଦରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ ଏବଂ ମୁଁ ସେ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲି। ଆଜି ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ଯେଉଁ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି, ପ୍ରଥମେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ହୋଇଥିଲା, ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ତାପରେ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ୟାର ଚେର ଅରୁଣ ଭାଇ ହିଁ ପକାଇଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ସଭାପତି ଥିଲେ 1972-73 ମସିହାରେ, ମୋର ମନେ ଅଛି ରେଭେନ୍ସା କଲେଜର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଗୋଟେ ବିରାଟ ପଟୁଆରରେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରୁ ବାହାରି କଟକ କଲେକ୍ଟରେଟ୍କୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ମାରକପତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜ୍ୟପାଳ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରେରିତ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ତାପରେ ଅବଶ୍ୟ ସେହି ଏଜେଣ୍ଡାକୁ କେହି ହାତକୁ ନେଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କାଳକ୍ରମେ ସେଇ ଯେଉଁ ଚେର ପକାଇଥିଲେ ସେଇଟା ହିଁ ମହାଦ୍ରୁମ ହେଇ ଆଜି ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ରେଭେନ୍ସାର ଗୋଟିଏ ଗେଟ୍ ଥିଲା, ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଉଥିଲା। ତେଣୁ ସାମ୍ନାକୁ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସେତେବେଳେ ଲଢ଼େଇ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତାଙ୍କରି ସମୟରେ ଆଲାଉ କରାଗଲା ଯେ ସେତେବେଳେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଣ୍ଡର ତ ଥିଲା ରେଭେନ୍ସା, ଏବେ ସିନା ଅଟୋନମସ୍ ହେଇଯାଇଛି। ରେଭେନ୍ସାକୁ ମିଳିଲା ପରମିସନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କର ହଷ୍ଟେଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କର ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ସବୁଥିରେ ସେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇ ପଡ଼ନ୍ତି ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରଠୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବହୁତ ଥର ଦୌଡ଼ନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ଏବଂ କେତେଟା ରିଭାଇଭ୍ କରିଛନ୍ତି, କେତେଟା ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଆଣିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ। ସେତେବେଳେ ରେଭେନ୍ସା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିଲା ମାଳମାଳ ଦୋକାନ ବଜାର। ଜନଗର୍ଜନ ଓ ସଂଘର୍ଷର କ୍ଷିପ୍ର ଶବ୍ଦ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପଢ଼ାକୁ ବ୍ୟାଘାତ କରୁଥିଲା। କଲେଜ ସମ୍ମୁଖରେ ଦୋକାନ ହଟେଇ ଗେଟ୍ ତିଆରି କରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ, ତା ପୁଣି କଟକ ଭଳି ସହରରେ। ଏହି ଅସମ୍ଭବ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ଭବ କରାଇବାରେ ଅରୁଣ ବାବୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ ନିଜ ସହପାଠୀଙ୍କ ସହ।
ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏକ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ଯାହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଅରୁଣ ବାବୁ। ତାଙ୍କର ଅଦମ୍ୟ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଫଳରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ରେଭେନ୍ସା ଗେଟ୍। 1969 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା, ଶହୀଦ ପ୍ରଦୀପ ମିଶ୍ର ଶହୀଦ ହେଲେ, ସେତେବେଳର ଏକ ଘଟଣା। ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ସମ୍ମୁଖରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ହୋଇଛି, ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ସମ୍ମୁଖରେ ଟିୟର ଗ୍ୟାସ୍ ସେଲ୍ ହେଇଛି, ଲାଠିମାଡ଼ ହେଇଛି, ପିଲାମାନେ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ 2 ଜଣ ଅଧ୍ୟାପକ ଦେଖି ଆମର ହେଲେ ମିଶ୍ର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ଇଂଲିଶ ଅଧ୍ୟାପକ ସର୍ବେଶ ରାଉ 2 ଜଣ ଆହତ ହେଇଥାନ୍ତି। ଆହତ ହେଲା ପରେ ପିଲାମାନେ ଆହୁରି ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ବଢ଼ିଥାଏ। ସେଇଦିନ କଥା ମୋର ମନେ ଅଛି, ରାତି ପ୍ରାୟ 10ଟା 11ଟା ହେବ, ତତ୍କାଳୀନ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ବନମାଳୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। ଆମମାନେ ସବୁ ଛାତ୍ରମାନେ ସବୁ ଏକଜୁଟ ହେଇ ବନମାଳୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଘେରାଉ କରିଛୁ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜର କମର୍ସ ବ୍ଲକ ପାଖରେ। ସେତେବେଳେ ଦେଖିଛି ଅରୁଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା, ସେତେବେଳେ ଦେଖିଛି ତାଙ୍କର ସ୍ଲୋଗାନ, ସେତେବେଳେ ଦେଖିଛି ତାଙ୍କର ସାଂଗଠନିକ ଶକ୍ତି। ଜଣେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ବନ୍ଧୁ, ରେଭେନ୍ସାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗରିବ ପିଲା ଯିଏ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। କୌଣସି ଗରିବ ପିଲା କହିପାରିବନି ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇନି। ମୋ ଜାଣତରେ 50ରୁ ଅଧିକ ପିଲାଙ୍କୁ ସେ ନିଜେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ପାଠ ପଢ଼ାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସାର୍ଥକ ପଇସା ନଥିଲା, ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା, ସେଭଳିଆ ପିଲା କେବେ ଭାବିନଥିଲେ ସେ MA ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଅରୁଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିଲା ପରେ ଅରୁଣ ବାବୁ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ସମସ୍ତେ BA MA ପାସ୍ କରିକି ରେଭେନ୍ସା କଲେଜକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଝୁରୁଛନ୍ତି। ଅରୁଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଥମେ ଛାତ୍ର ରାଜନୀତି କି ଗାଁ ଗହଳିର ଭଲ ଛାତ୍ର ଏବଂ ଗରିବ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ରାଜନୀତି ନଥିଲା। ଛାତ୍ର ନେତା ହିସାବରେ ସେ ଜଣେ ଅତି ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଏବଂ ଉପକାରୀ ଛାତ୍ର ନେତା ଥିଲେ। ଅନେକ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ସେ ଆଣି ରେଭେନ୍ସା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇଥିଲେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲି, ସିଏ ସେ ବର୍ଷ ସେକ୍ରେଟାରୀ ପାଇଁ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସିଏ ସେ ବର୍ଷ ଜିତିଲେ, ସେକ୍ରେଟାରୀ ପାଇଁ ଜିତିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇନଥିଲି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ନୂଆକି ରେଭେନ୍ସା କଲେଜକୁ ଆସିଥିଲି, ସେତେବେଳକୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଚାଲିଥିଲା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇନଥିଲି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା କେମିତି ହେଲା ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ସେ ହଠାତ୍ ସେ କେମିତି ମୋର ବନ୍ଧୁ ହେଇଗଲେ। ସେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ହେଲା ପରେ ମୋର କେମିତି, ମୁଁ ଏବେ ମନେ ପଡ଼ୁନି ମାନେ ହାଓ ସେ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଲୁ କେମିତି ମୁଁ ଜାଣିନି। କିନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଇୟର ଯେତେବେଳେ ସିଏ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପାଇଁ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କର କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ମ୍ୟାନେଜର ଥିଲି। ଏବଂ ଯେଉଁଦିନ ସେ ବର୍ଷ ସିଏ ଇଲେକ୍ସନରେ ହାରିଗଲେ, କାରଣ ସେ 5th ଇୟରରେ ଟିକେ ପ୍ରିମ୍ୟାଚୁଅରଲି ଠିଆ ହେଇଥିଲେ। ନର୍ମାଲି 6th ଇୟର ପିଲା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି, ସେ 5th ଇୟରରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା, ମୁଁ ସେ ହଠାତ୍ ଦିନଯାକ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲୁଥିଲି। ଠିକ୍ ରେଜଲ୍ଟ କାଉଣ୍ଟିଂ ହେଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ ମୁଁ ଦେଖିନି। ମୁଁ ସେ କଲେଜରେ ଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ହାରିଗଲି ମୁଁ ବି ବଡ଼ ଦୁଃଖରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ରୁମ୍କୁ ଫେରିଲି, ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୋ ରୁମ୍ରେ ମୋରି ବେଡ଼୍ରେ ସେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ମାନେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ଇଲେକ୍ସନ୍ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଛି, ଆମେ ହାରିଛି। ମୁଁ ତ ସିଏ ହାରିଗଲେ ବୋଲି ଭାବୁନଥିଲି, ନା ଆମେ ନିଜେ ହାରିଯାଇଛୁ। ଅଲମୋଷ୍ଟ ମୁଁ ଖୋଜି ଯେତେବେଳେ ପାଇଲିନି ତାଙ୍କୁ, ମୁଁ ଆସିକି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ହଷ୍ଟେଲକୁ ଆସିଲି, ମୋ ରୁମ୍ରେ ମୋରି ଖଟରେ ସେ ଶୋଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଏତେ ଜୋରରେ ହସିଲେ, କ'ଣ ପ୍ରଦୀପ ବାବୁ ହାରିଗଲ ମାନେ କହିକି ହୋ ହୋ ହେଇକି ସେ ହସିଲେ, ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରିଗଲା। ମାନେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖରେ ଥାନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଜୋରରେ ହସନ୍ତି। ମୁଁ ନିଜେ ହୃଦବୋଧ କରିଛି, ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ SFI ଗୋଟେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଗୋଷ୍ଠୀ ଥିଲା। DSO, ABVP ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ସତ୍ତା ନଥିଲା। ମୁଁ ନିର୍ବାଚନରେ ଦେଖିଛି ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ନରମପନ୍ଥୀ ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ଅରୁଣ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏ କଠୋରପନ୍ଥୀ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ନେତା ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କହିବାକୁ ସାହସ କରୁନଥିଲେ କିମ୍ବା ଭଲ ପାଇଯାଇଥିଲେ ବୋଲି କହୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦଳୀୟ ନୀତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ SFIରେ ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ତାଙ୍କର ବି ଦେଇଥିଲେ। ଜୀବନର ଏମିତି ସୋପାନ ସବୁ ଆଣିଦେଲା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାର ନୂଆ ଶକ୍ତି। ଅରୁଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ସହିତ ଛାତ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ଏବଂ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସର ସାଥୀ ଆକାରରେ
अनेक समय कार्य करिवार सुजोग मु पाइथिली। से जड़े छात्र नेता भाव में तांकर रेभेन्सा कॉलेज रे सभापति थिला बेले निजर प्रतिभा एवं तार नेतृत्वर परिचय बलरे से सारा रेभेन्सा कॉलेज तथा राज्य सारा छात्र मानक भितर तार प्रभाव पकई पारिथिले। आमे सांग होइकरी अनेक समय कार्य करिचु एवं अरुण पट्टनायक तांकर सहयोगी साथी मानक पई सबु बेले जोठी जो समय आवश्यक दिन हो राति हो जिते भी आवश्यक पड़ो से सबु बेले से छिड़ा होकरी ताकू सहयोग करिवारे से मेडिकल काम हो बा से अन्य जेकोसी कार्य हेले मध्य आगभरा होकरी से बाहरुथिले। से जड़े बलिष्ठ संगठक थिले। तांकर सृजनी प्रतिभा युक्ति करिवार शैली मौलिक ज्ञान जोगु छात्र मानकु आकर्षित करि पारुथिले। सेतेबेले अरुण बाबू कॉलेज सिनेट सिंडिकेटर मेंबर थांती। से आरंभ करथिले ओडिसार समस्त महाविद्यालय मानकर छात्र संगठन को जोड़िबा पाए। ओडिसार अन्य सबु महाविद्यालयर छात्र संगठन को कॉलेज सिंडिकेट रे मिसेबाठू आरंभ करी महाविद्यालय मानकर उन्नति छात्र मानक पई सुविधा उपलब्धि ए सबु थिला अरुण बाबूंको प्रथम काम। एकाडेमी राजनीति चाक सरला सिनेट को से जत थर लड़ी 3 थर जाके जीति तार 2 थर मथन से सिंडिकेट मेंबर है। से सब ता पर्सनालिटी ग्रो करिया को चाहे से स्थिर होकि रहिवा लोक न से जुआड हेले गोटे फोरम खोजिकरी से चलियो। उत्कल यूनिवर्सिटी सिनेट सिंडिकेट इलेक्शन है और से मोहनदर राउत भाइस चांसलर था उत्कल यूनिवर्सिटी कुलपति था उपकूल ये एवं सेठी ये कहले जे मु लड़बी सिनेट सिंडिकेट लड़बी एवं सिनेट इलेक्शन रे सिंडिकेट इलेक्शन रे उत्कल यूनिवर्सिटी एरियाटा हूँ रायरंगपुर मयूरभंज रायरंगपुर ठार बालेश्वर बारिपदा उदला ठू आरंभ करी एपटे केवल सुंदरगढ़ छाड़िकी एपटे केउंझर फेउंझर सबू केउंझर चंपुआ फंपुआ भी आम जाइछू ढेंकानाल जाजपुर पारादीप विभिन्न कॉलेज कम से कम 100-150 कॉलेज आम गोटे मोटरसाइकिल रे गोटा बुलेट थाए गोटा सेकेंड हैंड बुलेट अरुण भाई थाए से बुलेट पछरे सी चलेबे मु बसबी सी पेंट सार्ट गोटे मु गोटे पेंट सार्ट से ओडिशार कम से कम आम 4-5 हजार किलोमीटर मोटरसाइकिल केवल इलेक्शन प्रचार रे आम सिंडिकेट इलेक्शन प्रचार रे जाइछु। ग्रेजुएट मेंबर सब जो माने यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट से भोटर से भोट देवे एवं ताकू सब मोबिलाइज करी रिपोर्ट ना ये करेंगे जहाँ से भी से विपुल संख्यार जीतिक आसिले यूनिवर्सिटी सिनेट जिते सिंडिकेट जीतिगला विभिन्न कॉलेज को जाइए विभिन्न कॉलेज आगे पचार तुम कॉलेज कौन असुविधा सुविधा आसी कह यूनिवर्सिटी तरफ कौन तुमको ग्रांट मिल यूजीसी तरफ कौन ये कर एनएसएस अच्छी कि नहीं एनसीसी अच्छी कि नहीं विभिन्न प्रकार आगे कॉलेजर समस्या माने केमती माने समाधान करा ये करा ए विषय बहुत जोर दौले जिते सीनियर मेंबर से मानि ने सांग पंचान कानू सी भी परवर्ती काल सी भी सिनेट सिंडिकेट मेंबर हेले एवं समस्त कहले जे अरुण जोटा कहूँ सी अन्य क्या कहूना छात्र मानक कहूँ एवं कॉलेजर उन्नति कहूँ एवं जितेबले छात्र कांग्रेस विभिन्न दायित्व एवं रेभेन्सा महाविद्यालय सभापति भाव में निर्वाचित हेले छात्र मानकर बहुत मौलिक समस्या कॉलेजर विभिन्न समस्या ताकू भित्ति करी एक व्यापक आंदोलन सृष्टि करि पारिथिले एवं छात्र नेता भाव में जड़े प्रभावशील छात्र नेता थिले। गोटे ओडिया बंगाली आंदोलन गोटे ही गोटे जो खबर कागज बाहर स्टैंडर्ड पेपर रे गोटे तुमुला कांड होगा ओडिशा से 72 मसीह गोटे सभा डेला अरुण पट्टनायक विभिन्न स्थान में बारिपदा थाए बारिपदा मो पाखे स्पेशल मेसेंजर गला बारिपदारू मुझे मलय बड़ा छात्र नेता से बारिपदा एमपी निर्वाचित छात्र नेता धरिकी आसती से साइकल आणिक आसते मीटिंग सरला बेलू साइकल लाके से बड़ार नहीं जाइए व्यस्त नहीं पड़ा अरुण भाई साइकल लाके नहीं गला गोटे बारिपदार बिचर आशा कार्ड मागिक साइकल आणिक आस बड़े आश्चर्य
ତା ନିଜ ସାଇକେଲଟାକୁ ଦେଇଦେଲା, କହିଲେ ନେଇଯା ଏ ସାଇକେଲ ନେଇକି ତାକୁ ଦେଇକି ସେ ବାରିପଦା ଯିବୁ। ମୁଁ କହିଲି ତମର ନା ଦେଖିବା, ସେ ନେଇଯାଉ, ସେ ନେଇକି ଯାଉ। ଏଇଟା ଥିଲା ଅରୁଣ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଓଡ଼ିଶାର ସେହି ମହାବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଅରୁଣ ବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନମାନେ ବିପଦସଙ୍କୁଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ନିଜ ଜୀବନକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବାରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଥିଲେ ଅରୁଣ ବାବୁ। ଏ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ବାତ୍ୟା ହେଇଥିଲା 1971 ମସିହାରେ। ସେ 71 ମସିହା ବାତ୍ୟାରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସବ୍ ଡିଭିଜନ୍ ଥାଏ, ଅନଡିଭାଇଡେଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଥାଏ କଟକ, ବହୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଥିଲା ସେ ମହାକାଳପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ। ଶହ ଶହ ଲୋକ ମରିଥାନ୍ତି, ଗାଈ ଗୋରୁ ମରିଥାନ୍ତି, ମଣିଷ ମରିଥାନ୍ତି। ସେତିକିବେଳେ କଟକ କଲେକ୍ଟର ଯିଏ ଥାନ୍ତି ସେ ଅରୁଣ ଆଉ କିଛି ଛାତ୍ର ନେତାମାନଙ୍କୁ ଛାତ୍ର ଫେଡେରେସନର, ଲ କଲେଜର ଏବଂ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜର ତାଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ କଲେକ୍ଟରେଟ୍। କଲେକ୍ଟର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ ଯେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ମେସିନାରୀ କମ୍, ଆଉ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଆପଣମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ ମହାକାଳପଡ଼ା, ଯାଇକି ବୁଲି ପଳେଇ ଆସିବେ, କିମ୍ବା ଚାଉଳ ଚୁଡ଼ା ଚିନି ବାଣ୍ଟି ଦେଇ ପଳେଇ ଆସିବେ ତା ନୁହେଁ। ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନିହାତି 10 ଦିନରୁ 15 ଦିନ, କାରଣ ଏତେ ଗାଈ ଗୋରୁ ଏତେ ମଣିଷ ମରିକି ସେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେପଟେ, ସେ ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପ ଇତ୍ୟାଦି ଅଞ୍ଚଳରେ। ସେ ସଫାଇ ପରେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ଫାଟି ଯାଉଛି ନାକ କାନ, ଆଉ ବେମାରୀ ମହାମାରୀ ମାଡ଼ି ଆସିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏଇ କାମ ହିଁ କେବଳ ଛାତ୍ରମାନେ ହିଁ କରିପାରିବେ। ଉପବନ୍ଧୁଙ୍କର ନଜିର ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ବି ସେ ଯାଇଥିଲି ସେ ଯେଉଁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ସଭାକୁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅରୁଣ ସେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ନେଇଥିଲା। 1971 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରବଳ ବାତ୍ୟା ହେଇଥିଲା ରାଜନଗର ଏରିଆରେ, ଆମେ ସେହି ସମୟରେ ରିଲିଫ୍ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇଥିଲୁ। କଟକରୁ ପ୍ରାୟ ବହୁତ ପ୍ରକାର ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଆମେ କଲେକ୍ଟ କରିକିରି ରାଜନଗର ଯାଇଥିଲୁ। ସେତେବେଳେ ରାଜନଗରକୁ ବି ବ୍ରିଜ୍ ନଥିଲା। ଆମେ ଯେଉଁ ଡଙ୍ଗାରେ ରାଜନଗର ଯାଇ ସେଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗା ଭଡ଼ା କରି ପୁରା ରାତି ସାରା ଆମେ ସେ କ୍ରିକ୍ ଭିତରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ ଆମର ମୁଁ କହିପାରୁନି ଏବେ। ଶେଷରେ ଯାଇ ଆମେ ସେ ଗୁପ୍ତି, ସାତଭାୟା, ଗୋବିନ୍ଦପୁର ସବୁଠାରୁ ରିମୋଟ୍ ଏରିଆ, ସେଇଠି ଆମେ ଯାଇକରି ରିଲିଫ୍ କାମ କରିଥିଲୁ। ପ୍ରାୟ 6-7 ଦିନ ରହିଲୁ। ସେ ଏରିଆରେ କୌଣସି ଘର ତ ନଥିଲା, କେବଳ ଆମେ ଡଙ୍ଗାରେ ରହୁଥିଲୁ। ଜିନିଷପତ୍ର ସେଇ କୂଳରେ ଗୋଟେ କୁଡ଼ିଆ ଭିତରେ ରଖିକି ଆମେ ସେଇଠି ରହିକିରି ମାନେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିକିରି ଆମେ ରିଲିଫ୍ କାମ କରିଥିଲୁ। ଅରୁଣ ସେଇ ସମୟର ଗୋଟେ ସ୍ମୃତି ହେଉଛି, ଅରୁଣ ବାବୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାଗଳା କୁକୁରକୁ ବହୁତ ଡରନ୍ତି, କାରଣ ସିଏ ଏତେ ଦାଦା ଲୋକ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କହିଲେ ବାବୁ ମୁଁ କୁକୁର ଦେଖିଲେ ସେ ଅତି ଡରନ୍ତି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଚାରିଆଡ଼େ କେବଳ ମଡ଼ା ପଡ଼ିଥାଏ, ମାନେ ଗାଈ ଗୋରୁ ତ ପ୍ରଚଣ୍ଡ, ସବୁଆଡ଼େ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବ ମଲା ଗାଈ ଗୋରୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି, ମଣିଷ ବି ବହୁତ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ଗୋରୁ ଗାଈ ପଞ୍ଝାଏ କୁକୁର ଖାଉଥିବାର ବହୁତ, ଆମେ ତ ହିଡ଼ରେ ଆମ ପାଖେ ସେତେବେଳେ କିଛି କୋଟି ଯାଇନି, ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିବେ, ସେ ସବୁବେଳେ ଆଗରେ ଯାଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ କୁକୁର ଦେଖିଲେ ପ୍ରଦୀପ ତମେ ଆଗରେ ଚାଲ। ମୁଁ କହିଲି ଆରେ କ'ଣ କୁକୁରକୁ କ'ଣ ଭୟ? ଆମେ ବହୁତ ଥର ମାନେ ସେ ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ ମୋର ସେ କୁକୁରକୁ ଭୟ ନାହିଁ ବାବୁ, ମୋର ସେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନକୁ ବଡ଼ ଡର। 21ଟା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ମୋର କିଏ ନେବ? ଅରୁଣ ବାବୁ ଏକାଧାରରେ ଥିଲେ ଜଣେ ଅସାଧାରଣ ବାଗ୍ମୀ, ରାଜନେତା ଏବଂ ଏକ ଉତ୍ତମ ବନ୍ଧୁ। ମଣିଷକୁ ମଣିଷ ସହ ବାନ୍ଧି ରଖି ସମାଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟାଇବା ଥିଲା ଅରୁଣ ବାବୁଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମୂଲ୍ୟବୋଧ। ମାନେ ସବୁ ଯାକ ବିରୋଧୀ ଦଳ କଂଗ୍ରେସକୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟକୁ ଛାଡ଼ି ଏଆଇଏସ୍ଏଫ୍କୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଆଉ ମିଳିତ ଭାବରେ ସେ ଗୋଟେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାର କଲେ ନନ୍ଦିନୀ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ, ତା ତ କଂଗ୍ରେସ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଅରୁଣ ଭାଇକୁ ନନ୍ଦିନୀ ସହିତ ଡାକି କହିଲେ ତମେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି, ତମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାର କରିବ ଯାହାକି ସମସ୍ତେ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅପେକ୍ଷା ଆମ ସଂଖ୍ୟା, ତମ ସଂଖ୍ୟା ଯେମିତି 5 ଗୁଣ ହେବ। ସିଏ ତା ଯେଉଁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଆସି ବିଚାର ବିମର୍ଶ କଲୁ। 4 ଦିନ ସମୟ ଥାଏ ଯେ କେମିତି କ'ଣ କରିବା। ନହେଲେ ନନ୍ଦିନୀ ସହିତ ଯେଉଁବେଳେ ନନ୍ଦିନୀ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହେ ଯଦି ତୁମେ ନ କରିପାରିବ ମୁଁ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସକୁ ଡିଜଲ୍ଭ କରିଦେବି। ତେଣୁ ସେଇଥିଲାଗି ଆମେ 2 ଜଣ ଲାଗି ପଡ଼ିଲୁ। ଯାହା 4 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଛାତ୍ର ସମାବେଶ କଲୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଯାହାକି ମିଳିତ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଛାତ୍ର ସମାବେଶର 10 ଗୁଣ ହେବ। ତେଣୁ ଏଭଳିଆ ଛାତ୍ର ସମାଜ ଦେଖି ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ ଖଣ୍ଡେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହେଇଗଲେ। ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଆମକୁ ସବୁ ଭେଟିଲେ, ଅରୁଣ ବାବୁ ମୋତେ।
ଆଉ ଅନ୍ୟ ଛାତ୍ରମାନେ ସବୁ ଥାନେ ଘେରିକିରି ଆମେ ସେଠି ଆମ ଦାବିପତ୍ର ଦେଲୁ ଯେ ବୁକ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖୋଲୁ, ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ବୃତ୍ତି ଦିଆଯାଉ, ଏଇଭଳି ବହୁତ 11ଟା 12ଟା ଆମେ ଦାବି ଦେଇଥିଲୁ। ନନ୍ଦୀଶ୍ୱରୀ ସେତେବେଳେ ଜଣେ ବିଚକ୍ଷଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ଛାତ୍ର ବୁକ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ କରାଯିବ ପ୍ରତି କଲେଜରେ ଏବଂ 40 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଏମିତି ଦିଆଯିବ ବୃତ୍ତି, ଏହିପରି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଘୋଷଣାମାନ କଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବ ସମାଜକୁ କଂଗ୍ରେସ ସହ ଜଡ଼ିତ କରି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ନିଜର ରାଜନୀତି ଜୀବନ। କିନ୍ତୁ ଅରୁଣର ବିଚାର, ଅରୁଣର ଚିନ୍ତା, ରାଜନୈତିକ ବିଚାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସେକୁଲାର ବି ଥିଲା। ସେ କୌଣସି ସମୟରେ ବରଦାସ୍ତ କରୁନଥିଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଧର୍ମଗତ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିବାଦ, ଜାତିଗତ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିବାଦ। ସେ ଜାତି ଏସବୁରେ କୌଣସି ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁନଥିଲା ଏବଂ ସାଂଘାତିକ ଭାବରେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉଠାଉଥିଲା ଏବଂ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ତାର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ଥିଲେ, ତାର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ ଜାତିର ଲୋକ ଥିଲେ ଏବଂ ଅତି ନିବିଡ଼ ଘନିଷ୍ଠତା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ରଖୁଥିଲା, ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଭଳିଆ ସମସ୍ତେ ଚଳୁଥିଲେ। 1975 ମସିହାର ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ମର୍ମାହତ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ ଜନତା ଦଳରେ। ସେ ଜନତା ଦଳର ଯୁବ ମଙ୍ଗୁଳ ଭାବରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ଅତି ପ୍ରିୟ। ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ସବୁ ଦଳକୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଥିଲା। ସବୁ ଦଳର ରାଜନେତାଙ୍କ ସହ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ। ସେ ଏକାଧାରରେ ଥିଲେ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ରାଜନେତା ଏବଂ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ। ରେଭେନ୍ସା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ସ୍ମାରକୀ ଡାକ ଟିକେଟ ପାଇଁକି ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ମାଧ୍ୟମରେ ସେତେବେଳେ କଟକ ସହର ଗୌରୀଶଙ୍କର ପାର୍କ ଠାରୁ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ବୋଷ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସର ବିରାଟ ମଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା। ସେହି ଅରୁଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସେ ଦାବି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାହାକୁ ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ରେଭେନ୍ସା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ମାରକୀ ଡାକ ଟିକେଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଏବଂ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ମୃତି ହେଇକି କନିକା ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ରହିଛି। ସେ ତାଙ୍କର ରାଜନୀତି ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ନିର୍ବାଚନରେ ହାରି ଯାଇଥିଲେ। ହେଲେ ସେ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ହରାଇ ନଥିଲେ। ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ଭାଗିଦାର ହେବା ଥିଲା ତାଙ୍କର ନିଶା। ମଣିଷକୁ ନିଜ ଅନ୍ତରରେ ସ୍ଥାନ ଦେବାର ତାଙ୍କ କଳା ତାଙ୍କୁ 1990 ମସିହାରେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ହେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଛାତ୍ର ରାଜନୀତି ସମୟରୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ, ତାପରେ 1990 ମସିହାରେ ସରକାର ଗଠନ ହେଲା ପରେ ତାକୁ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରୁ ଲଢ଼େଇବା, ଜିତିକିରି ଆସିବା, ବିଧାୟକ ହେବା ଏବଂ ସେତେବେଳେ ପୁଣି ସରକାରରେ ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀ, ତେଣୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିବିଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଏକ ଘନିଷ୍ଠ ସହକର୍ମୀ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲା। ତା ଭଳିଆ ପିଲା ପ୍ରକୃତରେ ମିଳିବା କଷ୍ଟ। ତା ହୃଦୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲା ସେ ଏବଂ ତାର କାମ ସବୁବେଳେ ଥିଲା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସେବା କରିବା, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବା। ଗୋଟାଏ ସମୟରେ କେବଳ ସେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ସେ ସୀମିତ ନଥିଲା। ସେ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଥିଲେ, 4-5 ଜଣ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ, ଦଶପଲ୍ଲା ଏମ୍ଏଲ୍ଏ, ବେଗୁନିଆ, ଖଣ୍ଡପଡ଼ା, ନୟାଗଡ଼ ଏପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ସବୁଠି ଅରୁଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ବି ଥିଲା। ସେ ଗୋଟେ ବିଜେଡି ନଥିଲା, ଜନତା ଦଳ ଥିଲା। ବିଜୁଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ଜନତା ଦଳ ଥିଲା। ଆଉ ବିରାଟ ରାଲି ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲେ। ସେଥିରେ ଯେଉଁ ହଟିବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଶାସନ, ସେଥିରେ ହଟିବା ପାଇଁକି ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ମେଣ୍ଟ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା, ବିଜେପି ନୁହଁ ତୃତୀୟ ମେଣ୍ଟ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। କଂଗ୍ରେସ ନୁହଁ, ବିଜେପି ନୁହଁ, ତୃତୀୟ ମେଣ୍ଟ। ସେଇ ମେଣ୍ଟ, ସେଇ ଯେଉଁ ମେଣ୍ଟ, ସେଇଥିରେ ବିଜୁଙ୍କ ସହିତ ଆମର ହେଇଥିଲା 18 ଦଫା କର୍ମସୂଚୀ ଗ୍ରହଣ ହୋଇଥିଲା ଲୋକଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁକି। ସେସବୁ ବିଷୟରେ ତା ଉପରେ ଜନଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ସେଇ କାମରେ ଅରୁଣ ମଧ୍ୟ ସହାୟତା କରିଥିଲେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲେ, ରେଭେନ୍ସା କଲେଜର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲେ। ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ବି ଆମର
ପାର୍ଟିର ତତ୍କାଳୀନ ପଲିଟ୍ ମେମ୍ବର ରାମମୂର୍ତ୍ତି ପି ରାମମୂର୍ତ୍ତି ତାଙ୍କୁ ରଖିକି ମୋତେ ବି ସମସ୍ତେ ସଭା କରିଥିଲେ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ କାଳରେ। ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ଭାବରେ ସେ ଜଣେ ଏଫେକ୍ଟିଭ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲିଡର ଥିଲେ। ବିଧାୟକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କାମ କରିବାରେ ଏଫେକ୍ଟିଭ୍ କାମ କରୁଥିଲେ। ସିଏ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବସିକରି ଯେମିତି କାମଟାକୁ ଯେମିତି ଛଡ଼େଇ ନିଅନ୍ତି ସେମିତି ସେ ମାନେ ଜବରଦସ୍ତ କରିକିରି ଖଣ୍ଡପଡ଼ାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କାମ ନେଉଥିଲା କରିକିରି। ଏବଂ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରେ କେତେ ଅଧିକା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ, ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରେ କେତେ କିଭଳି ଭାବରେ ମହିଳା କଲେଜ ହେବ, ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରେ କେମିତି କଲେଜର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ, ଏ ସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ତାର ଅପରମୋଷ୍ଟ ଅପରେଟ୍ କରୁছে ତା ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ। ସକ୍ରିୟ ରାଜନୀତି କରି ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରେ ଆଣିଦେଇଥିଲେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରେ ରାସ୍ତାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଲେଜ ନିର୍ମାଣ ଥିଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ ନେଇ କଲେଜଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 80 ମସିହାରେ କଲେଜ ପୁରା ଦୈନନ୍ଦିନ ଅବସ୍ଥା ରହିଲା, ଯେଉଁଠି କଲେଜ ଆଉ ଚାଲିପାରୁନି। ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଭାଗିଯିବ ବୋଲି, ଏବଂ କେତେକ ଯୋଗଜନ୍ମ ମହାପୁରୁଷ ଯାଇ ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ଦେହାନ୍ତ ହେଇଗଲେଣି, ଯାଇକି ଅରୁଣାଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ କଟକରେ। ଅରୁଣାଙ୍କୁ ଭେଟିକିନି କହିଲେ ଯେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆମର କଲେଜ କରିବୁ, ଆଉ କଲେଜ କରୁଛୁ, ଏମିତି ଆମ ଭିତରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେଇଛି, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ କଲେଜଟା ଆମେ କେମିତି ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା। ଆଉ ତାର ଅରୁଣାକୁ ଆସିଲେ, ଏଠି ମିଟିଂ କଲେ ଏବଂ କଲେଜଟାକୁ ସେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କଲେ, ନହେଲେ କଲେଜ ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା। ଯେଉଁଠିକି ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ପଇସାରୁ ନେଇକି ସେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ପ୍ରଥମେ ଡିପୋଜିଟ୍ କଲେ। ତାଙ୍କ ଭାଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ଥିଲେ, ତାଙ୍କଠୁ ଟଙ୍କା ନେଇକି ସେ ପ୍ରଥମେ ଡିପୋଜିଟ୍ କଲେ। ଆମ ଗାଁ ପଠାଣି ଦାସଠୁ ଟଙ୍କା ନେଇକି ଡିପୋଜିଟ୍ କଲେ, ଯେହେତୁ କଲେଜଟା ବଞ୍ଚିଗଲା, ନହେଲେ କଲେଜଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାନ୍ତା। ବିଶେଷତଃ କରବର, ଗୁଡ଼ପଡ଼ା, ଅଳସୁଆ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ମହାନଦୀର ସେତେବେଳେ ଲୋକ ମହାନଦୀର ଦାଉରେ ସଢ଼ୁଥିଲେ ଏବଂ ବନ୍ୟା ହେଉଥିଲା ବନ୍ଧବାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିକି, ସେ ଏଇଟା ଆସିଲା ପରେ ଏ ବନ୍ଧକୁ ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ କଲେ ଏବଂ ପଥର ପ୍ୟାକିଂ କରିକି ଏଇଠି 3-4 ଖଣ୍ଡ ମୌଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ରାହା ଦେଲେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ବୈଦ୍ୟେଶ୍ୱରରୁ କରବର ରାସ୍ତା ମଝିରେ ବାଧକ ଥିଲା କାଳିଗିରି ନଦୀ। କାଳିଗିରି ନଦୀରେ ବ୍ରିଜ୍ କରି ବୈଦ୍ୟେଶ୍ୱର ବାଙ୍କିକି ସଂଯୋଗୀକରଣ କଲେ। ଆଉ ଅରୁଣପଟ୍ଟନାୟକ ଭଳିଆ ସ୍ନେହୀ ଲୋକ ମୋ ଜାଣିବାରେ ଅରୁଣପଟ୍ଟନାୟକ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ନିବାସୀ ଶତ୍ରୁ କେହି ନଥିଲେ, ଶତ୍ରୁ କେହି ନଥିଲେ। ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ ମୁକ୍ତ କଣ୍ଠରେ କୁହାଯାଇପାରିବ। ଆଉ ବିଶେଷତଃ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ, ଗରିବ ଖଟିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଭାରି ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ବିଧାୟକ, ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଲୋକ କେବେ ଭାବି ନାହାନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ବିଧାୟକ, ତାଙ୍କର ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଏରା କିଛି ନଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହେଇକି କାହାର କ୍ଷତି କରିନାହାନ୍ତି ଜୀବନରେ। आजिकल एम एल खाली लॉटरी बरंडा किए ट्रांसफर पोस्टिंग हैंड टेन यही धंदारे व्यस्त है लोक। हाँ जी फंड्स आलोकेशन है जनरल से देखुं ये पैसा आसला सरकार आम खर्च करूँ नाई किए पैसा केते मैक्सिमम तुम आनीपर लोक से आण से खर्च कले लोक बेनिफिट पाइबे ସେଇଟା ହେଲା ଯେଉଁଟାକି ଅରୁଣ ପଟ୍ଟନାୟକର ସେଇଟା ପ୍ରଧାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ପ୍ରକୃତିରେ ସେ ବହୁତ ସରଳ ଥିଲେ, ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା, ମୋ କଥା, ଘରର କଥା, ମା ବାପାଙ୍କ କଥା ସେ ସବୁବେଳେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଅପେକ୍ଷା ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବାରେ ସେ ବହୁତ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ। ଘର ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା, ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଠାରୁ ଅଧିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରାୟଣତା ଥିଲା ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି। ନିଜ ପ୍ରତି ବଡ଼ କେୟାରଲେସ୍ ଥିଲା ସେ। ନିଜ ପ୍ରତି କେୟାର ନ ନେବା ବା ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି କେୟାର ନେବା ପିଲାବେଳୁ ମୁଁ ତାକୁ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଯଦିଓ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିତ୍ୟ ନୈମିତ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଘଟୁଥିଲା, ଆମର ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଆମର ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା ସେତେବେଳେ, ଆମେ ନିଜ ପ୍ରତି ସମସ୍ତ ଯତ୍ନଶୀଳ ନଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଥିଲା। ସେ ଜମା କେତେବେଳେ ଖାଇବ, କେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାର ପରିବାର, ତାର ନିଜ ଉପରେ, ତାର ନିଜ ଶରୀର ଉପରେ ସେ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ବେଳେବେଳେ ତାକୁ ମୁଁ କହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ କାଳର ଚକ୍ରରୁ କିଏ ବା ବଞ୍ଚିଛି? 1996 ମସିହାରେ ଏହି ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ଆରପାରିକୁ।
ଉଦୟବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅସ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ଏହି ସୁପୁତ୍ର ସନ୍ତାନକୁ ହରେଇ ବସିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ଏବଂ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାବାସୀ। ସିଏ ସେହି ସମୟ ସେ କେତେ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରେ ପପୁଲାର ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି। ତା ଡେଡ୍ ବଡି ସହିତ ମୁଁ ସେ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏନ୍ସି ଯାଇଥିଲି। କେବେ ଆଗରୁ କେବେ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଯିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିନଥିଲା। ସେଇଦିନ ତା ଡେଡ୍ ବଡି ସାଙ୍ଗେ ଦେଖିଛି। ଖଣ୍ଡପଡ଼ା କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏନ୍ସି ଯେଉଁ ଜାଗାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେ ଜାଗାରୁ ପ୍ରତି ଗାଁରେ ଶହ ଶହ ଲୋକର ଛୋଟ ପିଲାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା କଡ଼େ ଛିଡ଼ାଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ତାକୁ ତା ଡେଡ୍ ବଡିକି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଫୁଲମାଳ ଦେଇ ଏବଂ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକମାନେ କନ୍ଦାକଟା କରୁଥିଲେ। ତା ବହୁତ ସେ କେତେ ପପୁଲାର ତା କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏନ୍ସିରେ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା। ତା ଛଡ଼ା ପର୍ଟିକୁଲାର ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ ହେଲା ତାର ଶବଧାରରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ତାର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାର କଥା। ତାର ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରକୃତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମକୁ ଦାରୁଣ ଆଘାତ ଦେଇଥିଲା ଯେ ଆମ ସାଙ୍ଗରୁ ଜଣେ ଲୋକ ଚାଲିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାବାସୀ ଅବଶ୍ୟ ତାକୁ ତାର କାମକୁ କେବେ ସମାଲୋଚନା କରିନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି, ତାକୁ ସେତିକି ଭଲ ପାଉଥିଲେ। କାରଣ ଆଜିକାଲି ସେବା ମନୋଭାବ ପ୍ରାୟ ଲୋକଙ୍କର ନାହିଁ। ବିଧାୟକ ମାନେ ସମସ୍ତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଆହରଣ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ତାର ସମ୍ପତ୍ତି ଆହରଣ କରିବା ସେ ମନୋଭାବ ତାର ନଥିଲା। ସିଏ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା, ଲୋକ ତା ପାଇଁ ଥିଲେ। ମୁଁ ଅନ୍ତତଃ ତାକୁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଏତିକି ବୁଝିଛି। ଆମର ଖଣ୍ଡପଡ଼ାକୁ ଆସିଥିଲେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ଆସି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କାମ କରି ଆଜି ମାଳବନ୍ଧ କରି ଆଡ଼ଗଟାଠୁ ଖଳିସାହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେଣ୍ଟାଲ ଘୁଷୁରୁଥିଲା। ଲୋକମାନେ ରାଲି କରିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ଜବାବ କଲେ ଯେ କେତେ ଦିନରେ କରିବେ। 6 ମାସ ଭିତରେ ପିଚୁ ବନେଇଦେଲେ ରାସ୍ତା। ଲୋକ ଖୁସି ହେଲେ। ଗାଁ ଗହଳିରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କି ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ବୁଲି ଯାହାକୁ ଖାଇଛ ପଚାରିଛ କିଛି ଅର୍ଥ ଦିଅନ୍ତି, ଯାହା ଖାଇକି ଆସ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲୁ ନାହାନ୍ତି। ଗହି ଯଦି ତାଙ୍କର ନାଲି ମାରୁଥିଲେ ଅଣୁବାବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ନାଁ ଶୁଣିଦେବେ ଗହିରୁ ବିଲରୁ ଉଠି ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଥିଲେ। କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ଭାଗିଥିଲେ। ବନ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳ ଆମର କୂଳଦାଣ୍ଡି ଯେତେବେଳେ ହେଉଥିଲା ଅଣପଟନା ଡଙ୍ଗାରେ ଯାଇକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆହାର ଦେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ମନୋଭାବରେ ଆମକୁ ବିଷ ଉଡ଼ାନ ମନେ ପଡ଼ିଗଲେ ଆଖିରୁ ଲୋହ ବାହାରୁଛି, ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଆଜି ସେ ଲୋକ ଆଜି ମରିକି ସ୍ୱର୍ଗତ। ଆଜି ଅଣପଟନାକୁ ଲୋକ ଭୁଲୁ ନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଲୋକ 15,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଫଟୋଟା ଆଣିକି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି। ହୋ ପ୍ରଭୁ ଦେବତା ତୁଲ୍ୟ ଲୋକ ଇଏ ଗୋଟେ ଭଗବାନ ପୁରୁଷ। ଅଣୁବାବୁ ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ପଚାରନ୍ତି ଯାଇକି ଆମେ ପଚାରୁଛୁ ମୁଁ ବାବୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେଉଁଠି କହିଛି ସେ କୁହନ୍ତି ଅଣୁବାବୁ ନାଁ କନି ସେ ଭଗବାନ ପୁରୁଷ। ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଅଣୁ ଭଗବାନ। ଆଉ ସିଏ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ଆମ ପାଇଁ ଯେତିକି ଜୀବନ ଦେଇଛି ତାଙ୍କ ଋଣ ଆମେ ସୁଝି ପାରିନୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେ ସେଭଳି ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଜୀବନରେ ପାଇବା ବି କଷ୍ଟ। ଭାରି ପରୋପକାରୀ ଥିଲା। ପକେଟରେ ପଇସା ନଥିଲେ ବି ସାହାଯ୍ୟ ସେ କରିବ। ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ ରହିଲା କିନ୍ତୁ ନାଁ କରିକି ଯାଇଛି। ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରେ କ'ଣ କରିଛି ମୁଁ କହିପାରିବି, କିନ୍ତୁ କଟକ ସହର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ତା ପ୍ରତିଛବି ଅଛି। ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଛାତ୍ରନେତା ଜୀବନେତା ହିସାବରେ ସେ ମୋହର ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛି। ଆଜିକାଲି ଛାତ୍ରନେତାଙ୍କ ପରେ ସେ ରାଜନୀତି କରୁନଥିଲା, ସେ ପରୋପକାରୀ ଥିଲା। ଯଦି ଆପଣ ଏକାଡେମିକ୍ ସ୍ପିୟରରେ ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତା ଦେଇ ଯାହା ହେଇପାରିବ ସେ କରୁଥିଲା। ବହୁତ ଗରିବ ପିଲାଙ୍କୁ ମାନେ ମେରିଟିୟସ୍ ପିଲା IAS IPS ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ମୋହରୁ ମୁଁ ଶୁଣିଛି। ଛାତ୍ର ଜୀବନରେ ସେ କେତେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ଏବେ ଅରୁଣ ବାବୁ ନାହାନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛି ତାଙ୍କର ନୀତି, ଆଦର୍ଶ, କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ ମାନବିକତା।